عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قطع سلطان الله الضمان المسبس بوجودك وإحسان تعالى جل وعظم خلق الخلق كما وطوى عليه عمما وبسط لهم فوائد الجرت به أقدار القسمة وأرسل أشرف خلقه وجعل عبيد الرحمة تعلق الآلة وسلسل بخلق هذا العبد المحمود فانكشفت آثار ربيع وشاشة الغيوب فما جلد المن الذي تقرب من المن وما عظم هذا الفضل الذي بغز من حضرة الإحسان صورة كائنة ظهر فيها هيكل محمود فتعتق الوجود وجود وتتغزل بالمعاني ابتغاز ذكره تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجلى الغضب بشرفه بالقمم والشافع فلو الذي لا تنحصر أفراده بتعالى ولا يمل تكرر بك كتتان حيث خصص على الإنسان صورة ليتشرف وجوه ثقلان وتنتشر أسرار في المكان فما شرشر صفره قلب منير إلا بسواب رب الله على ذا الحميم يا مقلب صدورك بحبيب معانا جل من شرف الوجود بالنور ومغى الكون بهجة وجمال قد تغى بالبسم على قوم وتتنافي بمجد وتعالى لا حدثت العيون به مجدته بشرا كان إليه وقد رفعت عن شؤون وكمال
فسبحان الذي أنزل حضرة الجنان ما يعز وصفه الإنسان ويراه في تعقل العين الجلال إن تشغل في عالم البطون والنبوغ ما لنا الوجود خلقي النور فتبارك من إليك كريم فشغل آيات في فكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فمن فاتت هذه الإشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان نثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على اليقين من سر ذلك الإسعان وتصديق الشواهد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفيه والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه بخلقه من فرده ونفله عبد أرسل الله العالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجاهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تقرب الله بها على البشر وما أوصاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا الحق الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في الحق الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبي نور سر تعلقه وحبه ويكتب بها بعناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت الفجر بقربه وتفيعوا خلال الشرف الأصلي لودي حبه ما عطر الأقوال نشري ذكره نسيم الله لوسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم اللهم صل وسلم
بعد فلما تقضى إراده الله في الفعل القديم بظهور أسرار التخفيف للبشر الكريم بتقديم والتكريم نفذت القرة الباهرة بالنعمة الواسعة فانقلبت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين عاوي وصف الكمال المطلق وحسن التم والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والودود فما من ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القبر التم الذي يتنقل في بروده يتشرف به موضع باستقرار وموضع خروج وقد فادت الأقدار الآذان بما قد أظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وحصصت به من حصص فكان مستقره في الإسلام بالآخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأقطار نوره وبهر فتعلقت حكمة الرقيب بهذه الحروف يرقم في هذا القصص ما هو لديه من عجائب ذلك النور الغروب وإن كانت الألسن لا تقتدي بشر أوصاف ذلك الموت تشويقا للسامعين من حواس المؤمنين وتربيحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا طريق الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حثاني إلى تدوين ما حفظته من سيار أشراف مخلوق وما أكرم الله به في المولد من الفضل الذي عم العالمين وبقيت راياته في الكون منشورة على مدى الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضارة الكريمة ولا التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان مراحل ذلك النعيم اللهم صلاتي وتسليم على سيدنا ونبينا محمد وقد آن القلم اللهم صل وسلم
Ya Imam
وبارك وعلى آله وقد آل الله يقطع في أنام ممن صاد مقام صفاتها محمود بالكامل وشمائل التي شمائل وهنا سنة تمام بين شاشات الرحيم من أخبار يتشرف بالذكر كتاب القرآن والقراص وتنزل في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغ في حديث مشهور أن أول شيء خلق الله والنور يسوع فنور هذا الحميم أول مخلوق بلغ في العالم ومنه تطفى وجود خلق بعد خلق فيما حدث وقد زلزل جبل من على الأنصار رضي الله عنه قلت يا رسول الله بأبي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال جابر إن الله خلق قبل الأشياء محمد صلى الله عليه وسلم نوره وكبر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول الذين بخلق وآخرهم بالبعث وقد تعتبت الآية بأول خلق وجودا وأشرفهم مولودا ولو كان سعادة بيا لا لحظة خفية اختص الشاهد من البرية بكمال للخصوصية فاستدعى هذا الغلبين أصلب بطون شرف من العالمين فتلقى هذا الرسول سيانا وإبراهيم حتى وصل جميع القلب إلى من خصص بالتكريم الكريم عبد عن معظم بالقدر العظيم وبالتي هي مخافينا السيدة كريمة فتلقى خصص عبدها والقلب بطنها ودم شاشا وعوعة محافظة على حكاية وصوصها فحمل بريتك كما وعدها حمل خفيفا لا تجر ثقا ولا تشكر ألا ولا عينا حتى ما بعد شهر الحيد وقوى وفوزي عاش شهادة لتنبسط أهلها عن يولط الليل وتنتشر فيها وجد الصميم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم تحصوننا والكون في صور غوتها بقبور ومقياس الصراط والنعوم تشرفت للغروز وتشرفت للطاقة جوائر الكنوز وكل دابة وغيش تطبق بصير العبارة معلنة كمال الإشارة وما من حال حمل فيها
وسعادة ولا زلزل السماوات تدخلت العلم بملاقاة أشرف البريات وبروزه على الخفايا عالم الظهور بعد تنقل بالبطون والظهور فأخبر بالوجود بهجة التكريم وبسط بالعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بين كتفيه أنام بين كتفيه أنام الرسل الكرام ختم الرسل الكرام بين كتفيه أنام بين كتفيه أنام ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام بين كتفيه أنام بين كتفيه أنام ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام بين كتفيه أنام ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام بين كتفيه ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام بالمدينة وحضرنا بالمدينة وحضرنا واجتمعوا الرسل الكرام بين كتفيه أنام بين كتفيه أنام ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام نلقل مكمنا نلقل مكمنا عند هاتيك الحيام عند هاتيك الحيام بين كتفيه أنام بين كتفيه أنام ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام وبلغنا من طلبنا وبلغنا من طلبنا من مطالب ومرام من مطالب ومرام بين كتفيه أنام بين كتفيه أنام ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام ووضعنا ووصلنا ووضعنا ووصلنا غاية حسن الختام غاية حسن الختام بين كتفيه أنام بين كتفيه أنام ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام وأعطنا ما قد سألنا وأعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجزاء من عطاياك
ختم الرسل الكرام واغفر الأرواح منا واغفر الأرواح منا بلقاء الأنام بلقاء الأنام بين كتفيه أنا بين كتفيه أنا ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام وابلغ المقدر عنا وابلغ المقدر عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام بين كتفيه أنا بين كتفيه أنا ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام. Kita baca buku Al-Balagh untuk misopa yang tahun berapa. Mudah-mudahan ngomong sehat walafiat, dihilang segala penyakit. Insyaallah jadi yang saleh. Mudah-mudahan rezeki yang luas, dimatikan dalam husnul khotimah, masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya
فحين قضاء هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وامتعوا للوجود التيسير وأسجد الملائكة بتبشير للعالمين نجعل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والقدرة شرشفا هذا الصواب يقول صلى الله عليه وسلم كان في عالم الضوء نورا فتبى فانفذ الحكم على من تمر عليه عمى من خواص الهموما وما تأنيسا سجد بأمصصات ومشاركتها في هذا السماء المنون وحضرت التوفيق سيدة مريم وسيدة آسيا ومعوان الحور العين من كسم الله إلى شباب بالقسمة وافيها فتأتى الذي قد تمر على وجودنا المولود فانفذت صبح الكمال من النور عمود وبغى عامد الرحمن مدعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه ولقد صلى الله عليه وسلم
منتظر كتابا مطهرا كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وهو الولد إذا كان قضاء سبقا وأوسع بالمؤمنين حرما وبقا ولا يفعل إلا معروفا له خلق السعر والمرض إذا دعاه المسكين أجابه إجابة وعجل وهو اللفظ في القرآن باليد ووالد وله مع سورة الأخلاقية التي تعد من فقرات صافية البقية ومشمش تعتبر والمنازل وبذكره تتيمت الأجائز والأعراض وهو صلى الله عليه وسلم جاء بصفات الكمالية والفرق في الخلق بأشرف خصوصية فما خلق البقية محمود إلا وتلقى زين الوجود أجمعت بالمحب والشهيد وله الأولى بمجد ومكان أوصاف عزة تعالى بجلالها أخذت على جنس الصالح عنان وقد اسقط القلم في فطرتنا فقد عم وطائل للنبي الكريم وحكاية مكرم به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن تمسك عدة الأقلام في هذا المرام وكسام على سيد الأنام السلام عليك والنبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك ينخلقك كما يحسن التكريم عليك الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك لي آمين. اللهم صل على العالمين وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر بك توجهت محمد صلى الله عليه وسلم سعدي مشكورا وتوجهت بالتوكل خالصة موصولا الله يتوجه ما تعطى على باب أتوجه إليك وسوسن إليك سيد صديقك الكريم سيدنا محمد الذي أسست العالمين أتصلي وتسلم على الكذابات الكاملة مستودع أمتك وحسنك وحاماتك لا يقرأ الملك لك وكسر الشرف الآخر في كل موطن
ومضاها قاسم بعبادك وشهد يا وداد سيد الكونين وأشرف الخلائق المعبود بالخالص المخصوص كجاد الخصائص اللهم صل وسلم على آله وأصحابه وآل حضرة محمد اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكنتنا من عنايتك وأن تحفظنا بجميع توبتنا بجميع آياتك وعسيس وآياتك وأن تبلغنا شرق إليك وإلى حبيب وتتقبل منا مع حبيبيتنا وعوائنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طاعتك اتباع السالكين ولحقك وحكمك من المؤيدين ولحقك من الحافظين اللهم إنا لا نعلم حتى نعم برحمتك خاصة فلا تدع أضرنا يمتني وسيلة إليك فالوسيلة إليك فتخيبنا بك ورسولك وما بيمين وتوجه إليك الشفيعين أن تقابل من الظلم منا بالغفران أن تقابل من الظلم منا بالغفران أن تقابل من الظلم منا بالغفران والمسيح بالسلام وسيد الرسال والمؤمن بالإمام وتجعل من نصر الحكيم ووزغ وورى الله ورحمتك شجيت أولادنا وولينا ورحمتنا وولينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودائرة في جميع الشروق ومع معالم الإسلام والإيمان مع النصوص واغفر اللهم غربة المظلومين واقض دين المدين واغفر للمدين وتقبل التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المعتدين والظالمين وبسط العدل بالعدل بالنوائب واللقاء وإلى بتأجيل من عندك ونصرنا على العديد من المنافقين والخفاء وجعلنا بالبساس جميع البلايا وجعلنا بالبساس جميع البلايا وجعلنا بالبساس جميع البلايا وبسمسمنا من الذنوب والخطايا أدمنا بعمل وطاعتك بسرية القائمين وجدتنا فتوفى سمين مؤمنين اخترنا لك بخير أجمعين صل وسلم على حبيب المولود يا سافر والقرآن وعلى آله وصحبه المنصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita halang.
dalam kitab Hidayah halaman 200 lebih. Dan apabila melihat dari mereka akan murah-murahan dengan harta atau kebaikan pada pergaulan, maka bersyukurlah pada Allah Ta'ala yang telah meletakkan rasa cinta di hati mereka terhadap dirimu. Jadi Imam Ghazali menggambarkan kepada kita bahwa ada beberapa golongan manusia yang mempunyai sifat masing-masing, karena di dalam diri manusia itu ada namanya sifat atau tabiat yang mana semuanya itu harus kita mengetahuinya dan harus kita menerimanya dalam artian bahwa manusia itu dengan segala apa yang ada dalam dirinya itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah budak-budak. Ya. Jadi berbeda sifat antara walaupun dia itu orang yang kembar. Dalam artian dia itu memiliki jasad yang lebih samanya. Tapi sifat dan tabiat itu berbeda. Nah, inilah yang dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa berat menciptakan manusia dengan berbagai macam sifat dan berbagai macam tabiat. Ya. Nah, kalau seandainya Allah menciptakan semua manusia itu sama, sanggup. Artinya sifatnya antara pasal dengan Dodo, sifatnya itu semuanya adalah menerima, sifat-sifatnya adalah semuanya pendiam. Sanggup semuanya manusia yang ada di dunia diciptakan oleh Allah menjadi pendiam. Cuma kalau itu semuanya sama, bentuknya, gangangannya antara pasal dengan amrin, gantungannya hidung, kemudian mata galak, sama ciptaannya, itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu berat. Kenapa? Karena itu kan diambil dalam cetak satu sama. Semuanya sama. Artinya tidak ada bukan kemampuan, kekuasaan, kehebatan Allah. Yang ada satu semuanya sama. Nah, ini Allah ingin menunjukkan satu manusia ciptaannya, satu ciptaan Allah yang manusia itu berbeda-beda. Bukan cuma berbeda saja, semuanya itu dalam sifat tabiat berbeda, bahkan dalam ciptaan saja itu setiap manusia yang memiliki sisi jari itu semuanya berbeda-beda, nggak ada yang sama. Nah, oleh sebab itu dikatakan oleh orang-orang jenis manusia itu macam-macam. Nah, jadi di sinilah kita menerima apa perbedaan itu, tapi tidak bisa disamakan. Ya, bukan artinya bineka tunggal ika itu adalah disamakan semua, tidak. Artinya dalam keadaan kita berbeda, tapi kita bisa menemukan perbedaan itu yang hebat. Bukan harus sama enggak. Ya, sifatnya sama. Nah, di sini digambarkan oleh Imam Ghazali bahwa ada golongan yang Allah menggerakkan hati mereka mencintai kita. Manusia itu digerakkan oleh Allah hatinya mencintai kita. Dengan rasa cinta mereka itu mengembangkan apa yang mereka miliki. Ya. Jadi Allah menggerakkan hati itu, manusia hatinya digerakkan untuk mencintai kita, untuk mencintai seseorang itu. Dan dengan kecintaan mereka itu
dia korbankan mereka korbankan untuk orang yang dicintainya. Apakah itu dikasih makanan, dikasih nasi kuning lah misalnya, atau dikasih nasi goreng lah misalnya, atau misalnya dikasih apa lah, itu mereka korbankan apa yang mereka miliki, walaupun itu tidak semuanya. Walaupun itu tidak semuanya. Ada yang 100% kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu adalah sahabat Nabi yang mengorbankan semuanya untuk dakwahnya Nabi. Kita nggak sanggup begitu. Ya. Semua harta kita miliki, ya mobil Suzuki apa gitu kita nggak bisa, ya kan? Atau sepeda Mio yang jauh-jauh itu nggak bisa. Ya. Nah kalau Sayyidina Abu Bakar yang miliki beberapa toko, semuanya dikasihkan, kemudian semua itu diberikan oleh Allah, akan keuntungan yang banyak dia keuntungan itu diserahkan Nabi dakwah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bin Khattab bukan manusia yang biasa, bukan kaleng-kalengan, ya. Manusia yang hebat, manusia yang hanya berlimpah, orang yang jago, orang memiliki wibawa, orang memiliki banyak pengikut. Tapi apa? Semua apa yang dimiliki Sayyidina Umar bin Khattab itu semuanya. Sampai dikatakan ya Rasulullah, inni uhibbuka, ya aku ini cinta kepada engkau, kata Sayyidina Umar, kecuali diriku baina jambai, artinya diriku, artinya aku cintai engkau ya Rasulullah kecuali diriku. Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai Umar, ya yang iman tidak sempurna keimanan engkau hatta tuhibba, ya. Tidak sempurna keimanan engkau sampai engkau mencintai aku lebih daripada diri engkau. Maka kata Sayyidina Umar, dan inni uhibbuka, aku cinta kepada engkau ya Rasulullah sampai diriku aku kalah. Ya. Artinya melebihi daripada diri. Coba begitu juga sidang bin Affan. Nah, kalau ada begini manusia yang elak-elak hatinya untuk mencintai kita, maka bersyukurlah dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak minta. Ya. Dan itu pun apa namanya? Insya Allah, kalau ada perkataan itu pun tidak untuk pribadi, ya, tidak untuk pribadi. Kayak misalnya kita ini di grup kita ngadain dan sistem. Yang menikmati bagusnya suara itu siapa? Bukan saya. Ya. Itu adalah bagusnya kita semuanya. Coba seandainya suara alat itu tidak baik dan mengeluarkan suara yang baik, telinga kita sakit dan kita tidak ada semangat untuk bersolawat. Nah, ini yang diajarkan itu tiap Abah Guru beliau memiliki sound system, alat positif yang semuanya itu mahal, tidak acak-acakan, tidak kaleng-kaleng, semua itu bagus. Nah, itu yang kita coba suara yang dikeluarkan oleh alat yang memiliki nilai itu adalah yang mana mempercantik dan memberikan semangat untuk dia untuk kita selawat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba suaranya itu pecah-pecah, atau suara itu hilang, atau suara itu tidak jelas. Nah itu semuanya tidak ada dasarnya. Masa sih elektron dan itu punya alat lebih mahal daripada kita. Ya. Nah ini yang jadi itulah sehingga kita berdoa ya Allah
Allah apa namanya ya Allah berikanlah aku jadikan aku Allah ja'alni muban ya Allah jadikan aku dicintai muban dicintai oleh manusia ya dicintai oleh manusia sehingga kita Allah inna nas'aluka hubbuka ya Allah berikanlah aku meminta kepada Engkau ya Allah berikanlah kecintaan Engkau aku mohon kepada Engkau aku mohon Engkau berikan kecintaan Engkau wa hubba man yuhibbuka dan cinta kecintaan kepada orang yang mencintai Engkau wa hubba dan cintai setiap amal yang mendekatkanku kepada Allah. Coba doa ya. Masya Allah. Nah ini yang kita bersyukur terhadap Allah atas nikmat yang Allah berikan digerakkan hati manusia untuk mencintai kita. Digerakkan manusia untuk nah ini ya. Coba. Kita itu digerakkan hati untuk terbang memukul terbang itu adalah gerakan hati. Seandainya itu tidak pakai hati ya tidak pakai apa bahasa tidak pakai daur tidak pakai rasa mungkin benar itu tidak akan merasakan haknya terbang pukulan satu ya. Begitu juga dengan syair dengan lantunan indah tapi semuanya tidak akan rasakan Allah soundman-nya dapat tidak memperbaiki itu jadi yang penting sekali. Nah, jadi kita berterima kasih kepada siapapun yang mana membawa dia itu bersusah payah untuk mengadakan untuk menjadikan selawat ini lebih baik dan lebih bagus pada yang lain. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad SAW semua yang kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW dijadikan adalah bahagia hati indah kita Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kau melihat diri mereka akan kejahatan maka serahkanlah urus mereka kepada Allah Ta'ala dan berlindunglah dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan mereka. Dan jangan kau berkata bagi mereka, kenapa kamu tidak mengetahui kedudukanku? Aku adalah bulan. Jadi kalau ada yang buat jahat ya buat dolim kepada kita tinggal mendoakan saja. Kita tinggal mendoakan saja. Jangan kita mengurusi mereka dan serahkanlah semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di sini aku adalah fadil bulan yang banyak mempunyai kelebihan di dalam ilmu pengetahuan. Itu ucapannya yang tidak ada. Karena perkataan seperti ini adalah perkataan orang jahil dan yang lebih jahil daripada itu lagi ialah orang yang menganggap dirinya suci dan memuji diri sendiri. Dan ketahuilah oleh bahwa Allah Ta'ala tidak menutupkan lidah mereka untuk mencela-celamu kecuali karena ada dosa yang telah kau lakukan. Maka minta ampun kepada Allah Ta'ala daripada dosa-dosamu dan ketahuilah bahwasanya yang demikian itu adalah salah satu daripada hukuman Allah Ta'ala terhadap dirimu. Jadi lumu usakum wala talu kata Allah, celak jangan celak aku kata Allah. Ya. Artinya mungkin karena kita sakit ini karena dosa minta ampun. Oh mungkin jualan kita tidak laku karena dosa kita minta ampun. Oh mungkin kita ini urusan tidak lancar mungkin karena dosa kita minta ampun sama-sama. Jadi itulah intinya kita mohon ampun sama diri kita yang bersalah. Dan hendaklah engkau mendengar segala percakapan mereka yang benar dan tidak mengambil
mengambil peduli dengan perkataan mereka yang wajar dan keji, dan hendaklah engkau menyebutkan kebaikan mereka dan berdiam daripada perkataan kejahatan mereka. Dan janganlah engkau bercampur dengan ulama ahli pada zaman ini. Ya, pada zaman ini apa-apakan lagi mereka yang hanya banyak sibuk dengan masalah khilafiyah dan perdebatan ilmu sahil khilafiyah. Jadi sampai kita itu kalau ada di situ pembahasan tentang khilafiyah jangan terlalu di dalamnya lah, ya. Karena mereka punya dalil, kita juga punya dalil. Jangan terlalu didekati. Maka jauhi mereka karena mereka senantiasa menantikan kebinasaan dengan sebab sifat fasad yang ada di dalam hati mereka. Mereka berarti menghukum secara pasti pada sesuatu yang hanya mereka sangka terhadap dirinya. Dan mereka senantiasa menyebut keaibanmu apabila kau luput daripada pandangan mereka. Mereka suka menjemput kesalahanmu apabila mereka berjumpa sama sendiri, lalu sesama sendiri, lalu akhirnya mereka akan berani berhadapan dengan engkau dan berterus terang menyebutkan kesalahan dengan dada yang penuh dengan kemarahan yang meluap-luap. Ketika itu mereka tidak memaafkan lagi apapun kehilafanmu dan tidak mengampuni apa keterlanjuran dan tidak menutup keaiban. Bahkan mereka akan menghitung segala kesalahan yang halus mereka seperti sangat hasad kepada akan segala nikmat yang kau dapatkan, sama ada besar atau kecil. Setelah itu mereka mencap-cap orang lain pula supaya memusuhimu. Untuk itu mereka suka menambung fitnah dan berita-berita bohong, dan seandainya mereka suka kepadamu, maka mereka hanya satu kepura-puraan saja. Dan jika mereka marah kepadamu, maka yang tersimpan di dalam hati mereka lebih besar daripada apa yang mereka zahirkan. Zahir mereka daripada diperhiasi dengan pakaian yang indah-indah, tetapi hati mereka seperti hati serigala. Naudzubillah min dzalik. Apa yang aku sebutkan ini adalah sesuatu kebaikan yang dapat dilihat di dalam apa dilihat jelas, kecuali orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bersahabat dengan mereka pasti akan rugi, dan siapa yang bergaul dengan mereka pasti akan mendapat kehinaan. Maka inilah keadaan kebanyakan orang telah menunjukkan persahabatannya denganmu. Maka betapa pula kau dapati kalau seorang itu terus terang menganggap engkau sebagai musuhnya. Berkata Al-Qadhi Ibnu Ma'mun radhiyallahu anhu, fahdar dua kamaratan, fahdar sadiqaka al-famarah. Kalau rubbama qalaba as-sadiqu pakana arab bil mudarrah. Artinya berhati-hatilah kamu daripada musuh-musuh itu cuma sekali saja. Tetapi berhati-hatilah pada sahabatmu 1000 kali. Jadi jangan terlalu banyak dipercaya dan jangan terlalu banyak ditengahkan. Barangkali sahabatmu akan bertukar menjadi musuh pada suatu masa kelak. Maka ia lebih tahu bagaimana untuk menyakitimu. Naudzubillah min dzalik. Dan berkata Abu Tamam di dalam makna yang sama, adu kaum sadiqika mustafadun tafiranna min sahabi fa inna da'a aktsaruma
yakunu minat ta'ami wa syarabi. Artinya banyak musuh yang jadi diri sahabatmu. Apa yang jadi dari sahabatmu. Oleh itu janganlah engkau memperbanyak sahabat. Coba kau lihat kebanyakan penyakit adalah dari sebab makan dan minum. Jadi di sini musuh itu yang dikatakan musuh dalam selimut itu adalah sahabat. Dan kebanyakan musuh kita yang banyak musuh kita itu adalah sahabat kita yang dulu dekat dengan kita dengan kesalahan yang dianggapnya salah dari kita itu langsung jadi musuh besar kita. Kemana-mana mencari-cari kejahatan kita. Oh, ini begini. Kenapa? Karena mereka dekat dengan kita, jadi mereka yang menjelek-jelek. Nah, jadi yang dikatakan tadi kehati-hatian kita sama teman-teman itu sampai 1000 kali. Kalau cuma sama musuh aja 1 kali aja, tapi kalau sama teman kita, sama sahabat kita itu sampai 1000 kali. Kenapa? Karena mereka nanti satu saat akan menjadi musuh kita. Na'udzubillah. Nah, oleh sebab itu saya menjaga. Saya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Ya, dan tidak terlalu mengharap dan tidak terlalu menjadi apa namanya menjadi setiap sesuatu yang itu dibiayai atau dijadikan kita ini adalah harapan buat mereka. Nah, jadi saya jaga. Kalau ada seandainya misalnya ada yang memberi saya hadiah, saya terima. Tapi kalau saya minta atau apa itu tidak akan saya lakukan dan itu tidak akan dan insya Allah tidak akan saya kenapa menjaga suatu saat nanti kalau dia itu berada bersama kita masih baik-baik itu bagus, tapi nanti satu saat setelah mereka melihat keaiban kita atau kita tidak membuat hatinya senang, maka semuanya itu akan terungkap. Wah, itu kalau nggak saya kasih makan nasi goreng nggak bakalan dia. Semuanya yang kecil saja saya ceritakan. Guru itu kalau nggak saya kasih makan nasi kuning setiap pagi saya antar ya nggak bakalan itu dia jadi sekecil apapun yang dia kasih sama kita akan hidupnya. Ya. Itu jadi saya tidak terlalu gitu. Jadi kalau ada yang ngasih saya terima, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa juga. Untuk menjaga supaya nanti satu saat kalau dia hadir di majelis kemudian dia tersinggung dengan apa yang dibaca kitab ini, kemudian dia langsung marah, dia langsung emosi, kemudian dia langsung cerita kemana-mana bahwa ini saya adalah orang yang tidak baik. Ini saya membacakan kitab orang yang sakit. Kita punya luka, misalnya punya luka. Kalau kita itu punya luka, kemudian kita mau diobatin, tentu saja obat itu akan membuat kita pedih. Ya, membuat kita pedih, dan pedih itu apabila kita tidak tahani, kita tidak akan sembuh. Tapi apabila kita menahani akan pedihnya itu semua penyakit yang tadi itu akan hilang dan luka kita pun akan hilang. Kenapa? Karena kita menahan pedih. Begitu juga orang yang datang ke majelis ilmu ini itu datang untuk berobat. Datang dia itu adalah punya penyakit, diobatin, dia tidak akan merasa pedih kalau tidak ada penyakitnya, tidak akan merasa pedih kalau tidak ada lukanya. Kalau dia itu merasa tersinggung berarti dia punya luka. Kalau dia itu tersinggung, kemudian dia marah, dia berhenti, dia stop daripada majelis, berarti dia tidak mau sembuh. Siapapun gurunya, siapapun yang dia minta ilmu, dia tidak akan bisa mengambil manfaat daripada itu, walaupun gitu sekali-kali. Kenapa? Karena dia tidak mau diobatin. Dia tidak mau diobatin. Dokter aja ngasih kita itu obat.
Ya, kalau kita kita ke dokter, kita dikasih obat, kita sakit, itu tidak ada yang selera kita. Anu dokter, adakah apa namanya obat yang saya suka ini rasa rasa stroberi misalnya. Nggak ada, kecuali minuman anak-anak, obat anak-anak. Kalau kita orang tua nggak ada namanya rasa-rasa. Apa yang ada kata dokter, ini obat kamu sakit, kamu obat mah, ini obatmu. Obat-obat yang mah itu apakah ada rasanya selera kita? Nggak ada. Bahkan ada yang pahit sekali. Pahit sekali. Kalau kita tidak menahan rasa pahit itu, ya dalam saat kita minum itu akan terbuang dan tidak akan menjadi obat. Tapi kalau sudah kita bawa obat, kemudian kita tahan rasa pahit kita ada di sini dan kita berada di satu tempat pengobatan itu, dalam satu pengobatan hati kita ini, kita tahani kepedihan kita tahani apa yang kita rasakan, kemudian kita memperbaiki diri, maka itu akan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang baik. Memang saya dulu waktu saya hadir di majelisnya Abah Guru, itu saya yang disinggung. Apa yang diucapkan guru itu kok saya yang disinggung. Oh berarti saya ini salah. Oh berarti saya ini baik-baik. Begitu. Ini enggak. Kok ini guru singgung aja saya. Ya. Berhenti saya. Oh ini nyinggung saya. Nah, ini yang dibaca kitab. Kalau marah sama kita, siapa lagi yang mau diambil manfaat? Sedangkan ilmu semuanya ada di kita, gitu. Banyak kan ilmu yang ada kita. Jadi kita ini cuma membacakan saja. Kalau mau marah sama kita, kalau kita dimarahi, berarti dia marah sama pengarangnya. Kalau pengarangnya kita marahi, kalau misalnya pengarang itu cuma orang-orang yang biasa, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya wali, kita marahi wali. Na'udzubillah. Ya. Ini wali nyakitin hati saya, nyinggung saya. Coba kalau berani gini, langsung betulahan, langsung walat dia. Ya kan hidupnya nggak akan berkembang. Ya. Kau saja kata Nabi. Ya. Kalau Allah apa namanya orang yang mana dia itu lari daripada ulama, maka akan diberikan dia itu 3 hukuman. Salah satu hukuman yang lari daripada ulama itu adalah dia akan ditarik keberkahan dari usahanya. Ya, tupaul barakah min kasbihi an kasbihi. Diangkat keberkahan itu daripada usahanya. Jualan siang malam, nggak ada hasilnya, nggak ada berkahnya. Siang malam nggak ada berkahnya, habis saja. Jadi bukan jumlahnya. Oh saya dapat 2 juta, 3 juta, 4 juta, 10 juta, tidak berkah. Habis. Ya. Tapi orang yang dapat itu cuma 2 juta, 1 juta, tidak berkah. Dia rasakan nikmat. Dia rasakan nikmat itu. Nah, oleh sebab itu apa namanya? Kata Abah Guru kalau kita ingin berkah dalam usaha kita, tidak ada jalan yang lain kecuali kita di majelis ilmu. Ya. Amalan yang paling gampang, amalan yang paling enak itu adalah duduk di majelis ilmu. Coba kita rasakan. Duduk dengan kipas angin. Dengan bersih sudah disiapin sama dapat ya. Seandainya tidak ada dapat, tidak ada yang duluan di sini, masing-masing datang sudah siap, sudah siap. Pas nggak ada siap, berarti nggak gampang. Nah itu jadi masing-masing dengan keadaan yang bersih, dengan pakaian yang bersih, semuanya itu sudah disiapin. Habis itu mendengar ilmu, berdoa, didoakan lagi. Ya, kemudian lagi setelah didoakan itu dikasih makan lagi. Pulang dengan dosa diampuni. Pulang dengan keberkahan. Coba. Jadi kata Abah Guru tidak ada amalan yang paling enak kecuali hadir di majelis. Ya kita saat ini hadir kita di sini itulah paling nikmatnya kita. Ya, paling nikmat. Allah. Mudah-mudahan kita ini diberikan sampai yang habis kita habis kita itu selalu hadir di majelis ilmu. Amin Allahumma amin. Pernah pada saat ada namanya Habib Abdullah bin Husain bin
Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini itu setiap hari amalan beliau itu 25.000 membaca la ilaha illallah. Coba sambil mungkin kalau sambil nasi goreng mungkin la ilaha illallah. Ya kan ini sehari ini 25.000. Kita aja 1.000 sudah teler. La ilaha illallah 1.000 ini 25.000. Selawat 25.000. 25.000. Ya, belum yang lainnya lagi. Kalimat Allah, kalimat ruh, tasbihnya berapa kali? 25.000 semuanya. Hadir majelis ilmu 6 kali dalam sehari semalam. Kita ini seminggu 2 kali, itu pun bolong-bolong. Seminggu 2 kali, malam Jumat, malam Selasa, kebanyakan malam Selasa bolong. Malam Jumat itu pun juga bolong-bolong. Anu guru ada arisan tetangga, anu guru ada cucu lagi kita temani, anu guru lagi makan, ya kan? Artinya macam-macam. Itu 2 kali dalam seminggu sudah ada yang bolong-bolong. Bagaimana kalau 6 kali dalam sehari? 6 kali dalam sehari, selain daripada amalan yang 25 tadi, bukan 25.000, apa bukan cuma 25.000, kan 25.000 belum bagi Al-Qur'annya. 6 kali dalam sehari. Pas pada waktu itu beliau hadir di majelis Sahih Bukhari, karena ditarik pada bulan Rajab biasa, awal bulan Rajab ini sampai nanti itu setiap hari itu baca kitab Bukhari sampai nanti selesai bahwa khatam kitab Bukhari. Karena kitab Bukhari ini adalah kitab yang bekas sekali. Ada zaman apa pada waktu dulu itu kalau ada misalnya bala-bala macam sawah atau kampung itu tidak merasa tenang, ada bala macam-macam itu dikelilingi kitab Bukhari itu dibawa keliling saking bekahnya. Kitab Sahih Bukhari ini dibaca di situ. Pada waktu itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini membaca terakhir kitab Sahih Bukhari itu kalimat terakhir, hadis terakhir itu adalah kalimat bahwa man kana kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Ketika selesai membaca hadis ini langsung beliau tertunduk memejamkan mata, langsung beliau meninggal. Hadir di dalam majelis ilmu yang dibaca adalah kitab Sahih Bukhari, kitab yang nomor 2 adalah setelah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an kemudian Sahih Bukhari. Kemudian yang dibaca kalimat hadis Nabi la ilaha illallah. Coba. Ya, itu yang apa namanya hadir di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita tidak akan mati kecuali kita dalam keadaan niat menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini sahalallah tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang berjalan untuk menuntut pada satu tempat itu akan ilmu, mencari akan ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan bagi dia yang menuntut ilmu untuk sampai ke dalam surga. Artinya Allah mudahkan jalan untuk dalam perjalanan itu untuk menuju surga. Nah, sehingga para kiai kita pada zaman dulu dan saat ini itu mereka tidak mau melepaskan status mereka sebagai penuntut ilmu. Jadi mereka tidak mau melepaskan status mereka dalam status penuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka tidak akan mendapat atau tidak akan dimasukkan dalam golongan dimudahkan untuk menuju surga. Sehingga mereka itu ada kiai-kiai yang mereka masih menuntut ilmu kepada kiai yang lain. Ada yang duduk kepada kiai-kiai yang tua lagi. Jadi ada yang menghafal Al-Qur'an, ada yang menghafal hadis, ada yang menghafal kitab-kitab gitu. Sehingga sampai akhir hayat mereka, walaupun cuma dalam di akhir hayat mereka cuma juz amma saja hafal misalnya, atau mau kiai-kiai besar enggak mungkin juz amma saja, atau 2 juz atau 3 juz atau 6 juz sajalah, meninggal. Yang penting mereka itu status mereka masih dalam keadaan menuntut ilmu. Kiai besar bagi dengan kita, ya kan?
saya ini sudah tua nih, nggak anu lagi, nggak bakalan masuk ilmu yang didengar apa yang diucapkan. Bukan kan kita ini tugas kita cuma hadir. Tugas kita ini cuma hadir di majelis ilmu, bukan disuruh untuk memahami. Pemahaman itu datang dari Allah, Allah yang ngasih. Alhamdulillah kalau Allah berikan kepahaman. Anu guru, saya ini hadir majelis ilmu tuh nggak bisa ngamalkan. Nggak usah aja saya hadir guru. Jangan. Tugas kita cuma hadir. Pengamalan itu adalah hadiah dari Allah, karunia Allah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu, diberikan kekuatan untuk mengamalkan itu. Nah, jadi tidak usah kita takutlah, tidak mengamalkanlah, tidak apalah. Itu bisikan syaitan ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semuanya. Kemudian lagi dan jadikanlah dirimu seperti apa yang dikatakan oleh Hilal bin al-Mala di dalam syairnya, lamma adauta walam ahqid ala ahadin arahta nafsi min hamil adawat ilayya abdu aduwi inda ru'yatihi la adfa'a asyara anni bitahiyyati وأظهر أحذر بشرى لإنسان أبغضه كأنه قد مال قلبي مسارات ولست أسلم ممن لست أعرفه فكيف يسلم من أهل المودة الناس دواء المحبوب تقهم وفي الجفاء لهم قطع الأحوات فسلم الناس تسلم من دوائلهم وكن حريصا على الكسب المودة وخالق الناس واصبر ما بليت بهم أصموا أنكم أعمى ذات قيات. Artinya, ketika engkau memaafkan orang lain dan aku tidak menaruh sebarang menaruh sarang kedengkian terhadap mereka, aku telah selamat daripada sarang kesusahan dan permusuhan. Aku memberi penghormatan kepada musuh ketika aku berjumpa dengannya. Dengan cara ini aku dapat selamat dari kejahatan mereka. Ketika aku menunjukkan kegembiraanku terhadap orang yang hendak aku marahi, maka aku berhasil memenuhi hatiku dengan kebaikan. Dengan kebahagiaan. Sebenarnya aku masih belum selamat daripada kejahatan orang yang aku tidak kenal. Maka betapa aku selamat daripada kejahatan orang yang sudah aku cintai. Manusia itu sebenarnya penyakit, dan cara menyembuhkan hanya dengan tidak mencampuri urusan mereka. Tetapi memutuskan hubungan sama sekali adalah tidak baik, karena itu bermakna memutuskan persaudaraan. Maka janganlah engkau mengganggu mereka, saya engkau selamat daripada gangguan mereka. Dan hendaklah engkau mencari kecintaan yang tulen. Apabila engkau mau bersahabat dengan mereka, maka hendaklah engkau bersabar menghadapi perangai mereka, dan jadikanlah dirimu seakan-akan tuli, bisu, buta dari kesalahan mereka. Dan hendaklah engkau senantiasa melazimi ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada berkahnya ya. Tinggal beberapa lembar lagi kita sudah habis di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan ya beberapa malam Selasa lagi selesai dan kita khatam dan kita lanjutkan kepada kitab lainnya. Mudah-mudahan berkahnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan rezeki kita dibebaskan oleh Allah.
usaha kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan soleh dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, keselamatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa berjumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, dan juga mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam segala urusan, dan mudah-mudahan misofa kita mudah-mudahan umur yang panjang, sehat walafiat, dijadikan istri yang salehah, dijadikan ibu yang salehah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam husnul khatimah, masuk dalam keadaan sangat bahagia ujung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa ala niyati salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Allahumma salli ala